ఎక్కువ పెట్టారు లేదండి. పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ లో ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేస్ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరూ వీళ్ళు తిరిగి మనకి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం అండ్ మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు he can take rest and he can just follow the data. మనతోటి నేను నైట్ 11 o'clock 12 o'clock దాకా ఉంది సిచ్యువేషన్ నార్మల్ గా ఉంది తెలుసుకున్న తర్వాత he got himself convinced and he left the control room also. అండ్ ఆయన చెప్పినలో చాలా నేర్చుకున్నాం కూడా. మన కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ నుంచి కంట్రోల్ రూమ్ సెంటర్ ఫాలో అయిన పని చాలా ఇంప్రూవైజ్ వచ్చింది కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఇన్పుట్ సార్. కానీ మనకి ఇంకా ఒక రోజు పని ఉంది. చాలా మండల్స్ లో ఇంకా గస్టింగ్స్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి 40 to 50 స్పీడ్ లో. అండ్ నిన్న మన సార్ ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రకారం పోస్ట్ మనం ఏమేం చేయాలి అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్స్ కవరేజ్ ప్రోగ్రామ్, అనిమల్ హస్బెండరీ వెటనరీ క్యాంప్స్, రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఏమైనా ఎలక్ట్రికల్స్ ఇంకా ఉంటే, ట్రీ ఫాలింగ్, రోడ్స్ అని బాగున్నాయి, ఒక్క మాత్రం ఒక కెనాల్ వాటర్ మాత్రం ఫ్లో అవుతున్నాయి వారిపల్లిలో. సో ఇలాంటి ఏమైనా పోస్ట్ రిలీఫ్ అండ్ మెడికల్ క్యాంప్ శానిటేషన్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనకి టెలికాన్ఫరెన్స్ తీసుకొని టాస్క్ తోటి ఫ్యాక్చర్ రిపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్. ఇప్పుడు గెట్ రిపోర్ట్స్ అకార్డింగ్ ఫాలో సార్. Collector Garu, Legislative Garu, and District Team Hero, very, very good morning. Sir, it is a great opportunity for me to work with you. I have seen you as Deputy Speaker, MLA, Nali, and now the Minister. So, I traveled with you many miles because probably there are many miles to togetherness also. Thank you very, very much, sir. As Vetri said, you have great insight in the administration and you have political will to deliver. With your presence here, we have taken advantage of positioning this essential commodities. Take special interest in mobilizing these essential commodities. Today, when I was verifying with the district collector, she said that 88% of the fake shops have already been served with this essential commodities. So, alage tamaru ee relief camps gurinchi mem cheppinappudu I never thought that this number would go beyond 80, 81 like that. Now it is almost 90. So I also appreciate the instructions given by you to take care of those, especially the downtrodden people who are might not be having pakka shelters during the cyclone. So with your instruction, district administration will mobilize any number of needy people. It almost reached around 7,000 shelters, around 3,000, 3,500 in the safer places, and another 4,000 in relief camps. So certainly, sir, your inputs on that is very, very appreciated, sir. So you sat with the district administration, you carried the district administration with you, giving timely instructions. As Vetri mentioned, you spent your valuable time. You even went to the sites, went to the field and verified the relief operations and the scenario of damages of the cyclone and all. Thank you very, very much. And district administration is very, very comfortable with you and they have relied on you. And you rightly projected the district scenario in all the teleconferences taken by Honorable Chief Minister. Thank you very, very much, sir. I look forward for your further instructions regarding this post-cyclone impact on the district. Thank you very much. జిల్లా కలెక్టర్ గారు పెట్టేసింది గారికి మనకి ప్రత్యేక అధికారిగా ఎంతో అనుభవం కలిగిన క్షేత్రస్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండే వ్యక్తి ఆదిలాబాద్ అన్నయ్య గారు. ఆయన మాకు తెనాలి సబ్ కలెక్టర్ అప్పటి నుంచి ఆయన కూడా ప్రస్థానంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి. ప్రత్యేకంగా మనకి ఈ సైక్లోన్ మొత్తం సందర్భంలో మన జిల్లాకి ప్రత్యేక అధికారిగా రావడం ఆయన అనుభవాన్ని మనం అందరం కూడా ఉపయోగించుకుని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగాం. ఆయనకి స్పెషల్ గా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ us from Eluru district and for your kind words. Thank you very much. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక టీమ్ ఎఫర్ట్. మనస్ఫూర్తిగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి స్థాయి నుంచి గ్రామ సచివాలయం, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది వరకు అందరూ కూడా
ఒక సొంత కార్యక్రమం లాగా ప్రజలకి మనం ఇంకా సేవాభావంతో చక్కటి కార్యక్రమం అందిద్దాం అనే ఒక పట్టుదలతో మనం ఈ తుఫాన్ ఎదుర్కోగలిగాం. చాలా లోతుగా మనం ప్లానింగ్ చేసాం. అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలి, వీలైనంత వరకు పంట నష్టం జరగకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం రైతుగా భరోసా కల్పించే విధంగా మనం మంచి మెసేజ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో గత 4 రోజుల నుంచి కూడా మనం ఆ రైతుకి అండగా ఉండేటట్లు ప్రతి సందర్భంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. పంట నష్టమే కాకుండా మనకి ఎక్కడ కూడా లైఫ్ స్టాక్ నష్టం కూడా జరగకూడదు అనేది మనం ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి గారు కూడా, ఆచార్య గారు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షణకు ఇదే సమాచారం అందరికీ అందిస్తున్నాం. తుఫాను ప్రభావం భగవంతుడి దయ వల్ల మనకి అంత ఎక్కువగా కాలేదు. పంట నష్టం మనం రాబోయే రోజుల్లో ఎన్యూమరేషన్ చేయాలి, అదొక బాధ్యత చేయాలి. ఈ మాట నేను ఎందుకు అన్నా అంటే సహజంగా మనం ఈ పని అయిపోయింది కదా, మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ గా ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఇంకో రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది డెఫినెట్ గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టెలికాన్ఫరెన్స్ లో ఇంకొక 2 days మన అందరం కూడా ఇది కంటిన్యూ చేయాలి ఎఫర్ట్ అనేది ఆయన ప్రస్తావించారు. సో కాంతి గారు చెప్పినట్టు 2 ప్రధానమైన అంశాలు. ఒకటి ఏంటంటే మనం రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, మనకి సమర్థవంతంగా మనం ఎదుర్కొన్నాం తుఫాన్ని. ప్రిపేర్నెస్ ఎక్కడ కూడా మనం లోటు లేకుండా చేసాం, టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకున్నాం. మనకు వస్తున్న ఇన్పుట్స్ ని మనం ఎక్కడ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అలర్ట్ గా ఉండి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాం. అది చాలా చాలా ఉపయోగపడింది మనకి టు ఫేస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దీంతో పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ 2 days మనం చేయాల్సిన అంశాల్లో ముఖ్యంగా మనం ఇమీడియట్ గా దృష్టి పెట్టాల్సింది శానిటేషన్ విషయం గురించి. సో పంచాయత్ రాజ్ అండ్ ఎంఏయుడి యాజ్ వెల్ as ఆల్ గ్రామ సచివాలయం వార్డ్ సచివాలయ సిబ్బంది అందరినీ కూడా మీరు అలర్ట్ చేసి మన క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ పొరపాటు జరగకుండా దయచేసి మీరు ఇమీడియట్ గా దానిపైన ఫోకస్ చేయండి. రెండో విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ ఏమైనా పడిపోయినాయా, రెస్టోర్ అయిందా లేదా అనేది మీరు కాల్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుని ఇమీడియట్ గా అది రెస్టోర్ అయ్యేటట్టు ఒకసారి చూసుకోండి. R&Dకి సంబంధించింది లాంగ్ టర్మ్ డ్యామేజెస్, షార్ట్ టర్మ్ డ్యామేజెస్ ఏమున్నాయి, ఏ విధంగా మనం రెస్టోర్ చేయగలుగుతాం, ఏ విధంగా మనం కలెక్టర్ గారి పరిధిలో వచ్చేటట్టు మనం ఇమీడియట్ గా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టగలుగుతాం. దాన్ని సపరేట్ నోట్ తయారు చేసి కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చి ఆ రెస్టోరేషన్ ఇమీడియట్ గా జరిగేటట్టు ప్రజలకి మనం ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇరిగేషన్ శాఖ వారు దయచేసి మీరు ట్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి ఫిజికల్ గా ఎవరైతే అక్కడ వెళ్తున్నారో చెక్ చేయడానికి వాళ్ళని మీకు వాట్సాప్ లో మీకు ఫోటో పెట్టమన్నారు. యూ ఫస్ట్ కెన్ గెట్ కన్విన్స్ విత్ పిక్చర్, నాట్ జస్ట్ బై కమ్యూనికేషన్. సో అది డెఫినెట్ గా మీరు లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, మన స్లూస్ లేపాలా, రిలీజ్ చేయాలా వాటర్. ఫర్దర్ మనకి వాళ్ళ ఉదయం మనకి తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన అడ్వైజరీ మీరు చూసే ఉంటారు, అక్కడ రెయిన్ఫాల్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో రిలీజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో దయచేసి దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కరెక్ట్ గా నేను చెప్పినట్టు కొన్ని కాలువల గురించి మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కరెక్ట్ అనాలిసిస్ చేసి మీటర్ గేజెస్ అన్ని చెక్ చేసుకుని దయచేసి మీరు ఇమీడియట్ గా వాటిపైన దృష్టి పెట్టి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ లోకి మీరు ఇమీడియట్ గా మీటింగ్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవాలంటే కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకోండి. అవి కొంచెం రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ మనకి వాటర్ రిలీజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు దానిపైన కూడా కొంచెం ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి. కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అనేది చాలా అవసరం అండి మీ శాఖ నుంచి. అది ఎక్కడ కూడా మీరు పొరపాటు చేయకుండా ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు కీప్ కంట్రోల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ మెకానిజం. జిల్లా యంత్రాంగం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మనసు పెట్టి పనిచేశారు. ఆ టీమ్ ఎఫర్ట్ తోటే మనం ఇంతవరకు మనం తీసుకురాగలిగాం. ఫస్ట్ నుంచి మనం కోరింది, మనం ఛాలెంజ్ గా తీసుకునేది ప్రాణ నష్టం జరగకూడదు, పశువులు కూడా నష్టం కూడా జరగకూడదు. రెండింటిపైన మనం దృష్టి సారించాం. ఒక స్ట్రే ఇన్సిడెంట్, ఒక బఫెలో ఎగ్జిక్యూషన్ తప్ప షీప్. సో వాటి విషయాలు మనం ప్రస్తావిద్దాం, కానీ వాటి వరకు మనకి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా మనం తీసుకోగలిగాం. టెలికాం టవర్స్ కూడా మనం ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ గా పవర్ సరఫరా శాఖ నుంచి మనం డీజిల్ సరఫరా చేసి జనరేటర్స్ అన్ని కూడా మనం యాక్టివ్ గా పెట్టుకుని కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఎక్కడ లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనం తీసుకొచ్చాం. ఎస్పీ గారు కూడా ఆయనకున్న అనుభవంతో శాటిలైట్ ఫోన్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకున్న కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ అలర్ట్ చేసుకుంటూ
డ్రోన్స్ ద్వారా మనం విజువల్స్ తెప్పించుకున్నాం. ప్రత్యేకంగా కొల్లేరు ప్రాంతంలో, అదేవిధంగా నూజివీడులో, రైతుల నియోజకవర్గంలో ఎక్కడైతే మనకి డౌట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎస్పీ గారు సహకరించారు. వాళ్ళ నెట్వర్క్ ద్వారా ఆయన కూడా మనకి ఇప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ మనం మానిటర్ చేసుకోగలిగాం. ఇప్పుడు రిలీఫ్ లో వద్దాం మనం. సో రిలీఫ్ క్యాంప్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సింది మన డిపిఓస్, డిఎంహెచ్ఓస్, డిఎంహెచ్ఓ గారు, తర్వాత అక్కడ క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న మన జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ ఎంప్లాయీస్ అలాంగ్ ద రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. సో రిక్వెస్ట్ డిఆర్ఓ గారు మీరు కరెక్ట్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుని మన డిటీస్ ని, తహసీల్దార్స్ ని ఎవరైతే రిలీఫ్ క్యాంప్స్ లో ఉన్నారో ఈ మనం అందించబోయే రిలీఫ్ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాకా టెలికాన్ఫరెన్స్ లో ఆదేశించిన మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇమీడియట్ గా మనం బాధిత కుటుంబాలకి 25 కిలోల బియ్యం, 1 కిలో పంచదార, 1 లీటర్ పామ్ ఆయిల్, 1 కిలో ఆర్జీ దాల్, 1 కిలో పొటాటోస్, 1 కిలో ఆనియన్స్. ఈ ఎక్కడైతే మత్స్యకారులు ఉన్నారో మత్స్యకారు కుటుంబాలకి, అదేవిధంగా మనకి చేనేత కార్మికులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ 50 కిలోల బియ్యం ఇవ్వమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. దానికి అనుగుణంగా జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధమవ్వాలి. పౌర సరఫరాల శాఖ నుంచి వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్స్ లోను, అదేవిధంగా క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న మన స్టాఫ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగేటట్టు మనం టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. వీలైనంత వరకు ఈ రోజే అది పూర్తి చేయమని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చిన సమాచారం వరకు మనకి 89 రిలీఫ్ క్యాంప్స్ 90 రిలీఫ్ క్యాంప్లు 3422 బాధిత కుటుంబాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇమీడియట్ గా మీరు ఈ సరుకులు అందే విధంగా మీరు మధ్యాహ్నం కల్లా పూర్తి చేయమనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎస్డిఆర్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఈ కుటుంబానికి 3000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం కూడా ప్రకటించారు. దాన్ని కూడా మనం ఇమీడియట్ గా డిస్బర్స్ చేసేటట్టు కలెక్టర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుని మీరు వివిధ ఆర్డీఓస్ కి, అక్కడ ఉన్న తహసీల్దార్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేసి ఈ కంపెనీ పూర్తయినప్పుడు మీకు సాయంత్రంలో అది మళ్ళీ మీరు ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్. 2-3 విషయాలు మీ అందరితో కూడా మనం ఫోకస్ గా ఉండాలి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం బాగా లోతుగా టైం స్పెండ్ చేసి అధ్యయనం చేసుకున్నాం కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇది ఒక మోడల్ గా మనం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే మనకి గవర్నమెంట్ చూస్తుందో మన జిల్లా వరకు కూడా మనం కొంచెం ప్రిపేర్ గా ఉన్నాం. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను కొల్లేరు ప్రాంతంలో పర్యటించినప్పుడు రెగ్యులర్ గా జరిగే ముంపు గ్రామాలు, అదేవిధంగా లంక గ్రామాలు, 11 లంక గ్రామాలని మేము మొదటి రోజే గుర్తించాం. స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు దృష్టికి తీసుకొచ్చి 11 లంక గ్రామాల పైన ప్రత్యేకంగా మనం ఫోకస్ పెట్టాం. తర్వాత 3 నియోజకవర్గాలు ఉంగుటూరు, దెందులూరు, కైకలూరు మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాం. 4 మండలాలు ముదినేపల్లి, కైకలూరు, కాండవల్లి, కలిదిండి, ఈ 4 మండలాల మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్విక్ గా మీరు వాస్తవ పరిస్థితులు అక్కడ జరిగిన ఫీల్డ్ లెవెల్లో మీకు వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీరు కొంచెం స్మాల్ బ్రీఫ్ నోట్ లాగా మీరు సిద్ధం చేసుకుంటే మనందరం కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపేర్నెస్ వెళ్ళగలుగుతాం. చాలా లోతుగా మనం అధ్యయనం చేస్తాం కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎస్పెషలీ కంట్రోల్ రూమ్ సిబ్బంది, మీడియా మానిటరింగ్ సిబ్బంది, మన మీడియా సోదరులు, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తూనే ఉంటారు. ఎంత చక్కగా మనం ప్రిపేర్ అయ్యామంటే కరెక్ట్ గా డిస్పాయింట్ అయ్యారు. మన ఈ రోజు గురించి ఎక్కడ మనకి ప్రస్తావించడం లేదు. సో ఆ విధంగా చాలా పాజిటివ్ గా మనం వీ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు వెరీ పాజిటివ్ మీడియా మూవ్మెంట్. సో ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. బట్ ఆ టాస్క్ ఇస్ నాట్ ఓవర్. ప్లీజ్ ఏదో అయిపోయింది మన పనులు మన అయిపోవచ్చు కాదు. దయచేసి మీరు ఇంకా మొదలు పెట్టాల్సిన పనులు చాలా అవకాశం. మా శాఖకి ప్రత్యేకంగా సంబంధించిన అంశం ధాన్యం కొనుగోలు, అగ్రికల్చర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగాలి. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారితో పొద్దున్నే మాట్లాడిన ఊటూరులో కొంతవరకు డ్యామేజ్ జరిగింది. భాషా గారు కూడా ఈ రోజున ఈజ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. ఆయన కూడా మనకి క్విక్ గా మనకి ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. సో జిల్లాలో దయచేసి మీరు ఇంతకుముందు మనం ప్రస్తావించుకున్న ఈ 3 నియోజకవర్గాలు, ఈ 4 మండలాలు ప్రత్యేకంగా మీరు ఇమీడియట్ గా ఎన్యూమరేషన్ విషయంలో కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులు, క్రాప్ డ్యామేజ్ ఎంతవరకు జరిగిందని దానిపైన మీరు కలెక్టర్ గారికి ఇమీడియట్ గా మీరు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. అగ్రికల్చర్ తో పాటు మనకి హార్టికల్చర్ మీ అందరికి తెలుసు, మనకి మన జిల్లా ప్రాధాన్యత. మనం రేపటి రోజున 2047 స్వర్ణాంధ్రలో మనం ముందుకెళ్ళాలంటే హార్టికల్చర్ ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 20% గ్రోత్ రేట్ అని టార్గెట్ మనం పెట్టుకున్నాం. సో ఆ 20% గ్రోత్ రేట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం
మీరు హార్టికల్చర్ ప్రత్యేకంగా మనకి ఇక్కడ ఉన్న కోకోనట్, పామ్ ఆయిల్, కోకో ఈ మూడింటి పైన కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకుని ఇమీడియట్ గా మీరు కలెక్టర్ గారికి రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు సాయంత్రం వరకు మనకి టైం ఇచ్చారు. సో ఈ లోపు ఈ ఎలిమినేషన్, క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితులు, ఈ రోజు ఉన్న రెయిన్ఫాల్ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా దయచేసి మీరు కొంచెం మానవ దృక్పథంతో వాళ్ళకి ఒక భరోసా నింపుతూ, ఎవరికి ఈ బాధలో వాళ్ళు పాపం రైతులు బాగా బాధలో ఉన్నారు, అన్న డౌట్ లేదు. సో మీరందరూ అదొక బాధ్యతగా తీసుకొని చక్కగా వాళ్ళతో మాట్లాడి ధైర్యం కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఆక్వా మనకి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ప్రాంతంలో ఆక్వా కూడా మీరు ఒకసారి రైతులందరికీ కలిసి అక్కడ డ్యామేజెస్ జరిగిన ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మీరు కూడా కొంచెం గైడ్ చేయండి మాట్లాడాలి. తప్పని దాని గురించి చేయగలుగుతారు. జిల్లాలో మనకి హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారి పర్యవేక్షణలో మనకి ఎక్కడైతే థ్యాష్డ్ హౌసెస్, కొన్ని డ్యామేజ్ అయిన హౌసెస్ ఏమైనా వస్తే మీ దృష్టికి తప్పకుండా మీరు వాటిపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ మనకి ఎక్కడికి వస్తుందంటే, మనం స్కేల్అప్ చేసినప్పుడు సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ ప్రజల్లో ఇంకా ఆ నమ్మకం కలగడం లేదు. కాబట్టి మనం కూడా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మనం డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ కి మనం ఎట్లా ప్రిపేర్డ్ ఉన్నాం అనేది మనం ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ మనం వెళ్ళాలి. I feel we also, like how there's an advisory, we must also have an advisory stage 1, stage 2, stage 3, so that citizens can actually believe what we are saying. Rather than actually వచ్చినాక మేము మారుతాం, అప్పుడు మేము మారం అనే ఆలోచనలు చాలా మంది నిన్న కూడా ఉన్నారు. సో వాటిని మనం అధిగమించుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. సో దయచేసి ఎన్యూమరేషన్ మాత్రం రైతుకి అండగా నిలబడే విధంగా వాస్తవ పరిస్థితులు మీరు కరెక్ట్ గా నమోదు చేసి ప్రభుత్వం నుంచి ఇమీడియట్ గా మనం ఎంత రిలీఫ్ ఇవ్వగలుగుతాం. క్షేత్ర స్థాయిలో ఆల్రెడీ రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు మాకు కమిషనర్ గారు, మా ఎండీ గారు. ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ప్రొక్యూర్మెంట్ అవసరానికి చేయమని చెప్పాం. గతంలో కూడా నేను చెప్పాను జేసీ గారికి, టార్పాలిన్స్ మనం ప్రతి రైతు సహాయ కేంద్రాల్లో దాదాపు 25 నుంచి 30 టార్పాలిన్స్ అందుబాటులో వచ్చిందని చెప్పాం. భవిష్యత్తులో ఒకవేళ వర్షాలు వచ్చినా ఎవరు నష్టపోకుండా ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాలి. కష్టపడి పండించిన ధాన్యానికి కనీస మద్దతు ధర, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రభుత్వం నుంచి 48 గంటల లోపే వాళ్ళ ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేసేటట్టు ఈ సంవత్సరం కూడా మనం ఈ కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం. ఖరీఫ్ మాసం రాష్ట్రంలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాం. ఎన్నడూ లేని విధంగా గత సంవత్సరం ఉదాహరణకి 34 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మనం ఖరీఫ్ లో మనం ధాన్యం సేకరించాం. ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయంతో 51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ధాన్యం మనం కొనుగోలు చేయబోతున్నాం. సో ఇది ఒక అద్భుతమైన సందర్భం మన రాష్ట్రంలో. రైతులందరూ కూడా ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి గింజ కొనే విధంగా మనం సిద్ధమయ్యాం. వాళ్ళకి ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది కాకుండా దిగుబడి ఎక్కువ ఉంటుందనే ఆశతో రైతులు పాపం ఎదురు చూస్తారు. మరి ఈ తుఫాన్ వల్ల ఎంత పంట నష్టం జరిగిందో మనం వేరే చేసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా మన రైతు సోదరుడికి మాత్రం అండగా ఉండేటట్టు మన యంత్రాంగం ఎక్కువ కూడా ముందుకెళ్దాం. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించమని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు. సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఉన్నా కూడా ఈ ప్లీజ్ కీప్ షేరింగ్ విత్ గారు. You will compile this report and have to send it to RTGS anyway. Administration అంత చక్కగా మీకోసం నిలబడింది. ఏ విధంగా మేము మీకు ఎప్పుడు అండగా ఉంటాం. And how about our immediate relief, whether it is roads like VR roads, RMD roads. That's a good presentation. Construction physical or online will all be subject to that. ఇక్కడ ఒక 80% 2 days లోనే అది ఫస్ట్ అఫెక్టెడ్ ఏరియా రెస్పాన్స్ నుంచి షిఫ్ట్ చేయగలం కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన మోటివేషన్ సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ ఓన్లీ సార్. థాంక్యూ వెరీ మచ్ సార్. థాంక్యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సార్. ఇట్లానే తను అనుకున్నట్టు మనకు ఫస్ట్ లోనే తొందరగానే మనకు ఆల్రెడీ వీడియో పంపించాను సార్. యు ఆల్ హావ్ లెర్న్డ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ యూ, ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ రూమ్ టు ది కాల్ సెంటర్ నంబర్ నుంచి ఫీల్డ్ విజిట్స్ కి వెళ్ళడం, ఏంటి ఎక్కువ చూడాలన్నది ఎస్పెషల్లీ సివిల్ సప్లైస్, ఈ ఫుడ్ సార్. మీరు ఇచ్చిన అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నాయి సార్. ఇట్స్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ విత్ సార్. థాంక్యూ వెరీ మచ్ సార్. RR Pet, Eluru.